Welcome to Meki Techie. Learn as engineer, teach as champion. First of all, I would like to thank my family for their continuous support and encouragement of creating these kinds of technical videos in public domain. And I would like to thank my mentor, Professor R. Surendran from Government College of Technology, Coimbatore, for igniting me a spark of creating these kinds of technical videos in public domain. And I would like to thank Almighty, my God, for my good health and broad mind. And I would like to thank my friends, followers, my dear students, and subscribers for their continuous support and encouragement. Today's topic of interest is allowances. We know that allowances, why we are giving allowances? Because in all the manufacturing process, the near net manufacturing is not at all possible. For an example, if I want to produce a shaft of diameter, I am saying diameter 20 millimeter and length of 50 millimeter. So these dimensions, the exact production of these dimensions is not at all possible. If we say the shaft is produced by means of a rolling, it is not possible, or by means of a casting, it is also not possible, because due to the temperature as well as the machining processes inaccuracy, we cannot produce same 20 even if you are using a machining process of making this 20 exactly, it is also not possible. If you take a hi-fi machinery like CNC, VMC, whatever may be, or lathe, CNC lathe, vertical machining center, horizontal machining center, whatever may be, you can't produce exact 20.000. You can't produce that. So we are giving an allowance 20 plus or minus 0.002. This can be possible. These kinds can be possible. Therefore, allowances is everywhere. When we are working, we are drawing salary, and we used to ask some allowances. That means an extra amount of material or a money which is invested in anywhere else, that is called as an allowance. Here in the casting process, the allowance plays a vital role. We know that pattern is a final replica of a component which we are going to cast, and due to the shrinkage, due to the phase transition from liquid to solid, there is some material distortions out there. And moreover, we are using sand or metal mold, whatever may be, there is a coefficient called coefficient of thermal expansion, due to which the exact dimension we cannot achieve by means of a casting process too. Therefore, we need to give some allowances. We can simply say with this diagram, so this is what the pattern is. This is what the pattern is. So without allowance, what will happen? Without allowance, what will happen? Uh, Without allowance, what will happen? The casting will tend to produce with the shrinkage and all the components will come into this way. If this is a pattern, this is a casting, then the difference between the dimension of the pattern and casting is called the allowances. Let us assume we are not using
any allowances. What will happen? We know that this is the final casting. Yes, we already said the pattern is the final replica of the component. We used to produce our pattern for this dimension, for the final casting dimension. After pouring the molten metal into the mold cavity, the mold size is this. The mold size is this. Then the liquid metal will get shrink like this. What will happen? So this amount of dimension we cannot achieve. So we lose the dimensional accuracy. Therefore, the pattern should always contain some allowances. It should not be get an exact replica of the casting. Pattern is little bit more size than the casting component. So here we are going to discuss about different types of allowances used in casting process. That is, first one is the draft allowance or taper allowance. Here the draft allowance means draft means withdrawing. You can take drafting means withdrawing. Therefore, in withdrawing process, for easy withdrawal of the pattern from and without damaging the mold cavity, we have to give some allowance. That is called taper allowance. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பார்த்துருந்தோம் casting process அப்படின்னா the best example of casting process is manufacturing of a ice cube or making an ice cube is a very good example of the casting process. இப்போ நீங்கள் இந்த மோல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் கியூப் மோல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they used to give some tapers. நம்ம என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கோமா எதுக்கு அந்த டேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? ஓகே, இப்போ இந்த மோல்டு அந்த ஐஸ் கியூப் மோல்டை வந்து திருப்பி வச்சுட்டு ஒன்ஸ் வந்து ஐஸ் ஃப்ரீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் திருப்பி வச்சுட்டு ஒரு 2 தட்டு தட்டினா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐஸ் கியூப்ஸ் வந்து தனித்தனியாக வந்துடும். இப்போ அந்த டேப்பர் இருக்கங்காட்டி தான் வந்து தனித்தனியாக வருது. Let us assume there is no taper. What will happen? The surface area is more. Taper இல்லைன்னா வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து ஜாஸ்தி ஆயிரும், ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிரும், அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து வெளியே வராது. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஹியர் ஆல்சோ the draft allowance or taper allowance is used for make the withdrawal of pattern from the mold cavity. ஸோ அதான் வந்து நான் ஃபஸ்ட் பாயிண்டாகவும் சொல்லியிருப்பேன், டு ப்ரொவைட் ஈஸி ரிமூவல் ஆஃப் பேட்டர்ன் வித்தவுட் டேமேஜிங் த மோல்டு. யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிராஃப்ட் அலவன்ஸ் வந்து பார்ட்டிங் லைனுக்கு வெர்டிக்கலாக பார்ட்டிங் லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கிற டைமென்ஷன்ஸில் மட்டும்தான் வந்து டிராஃப்ட் அலவன்ஸ் வந்து தருவாங்க. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸோ இது வந்து என்னோடய காம்போனண்ட் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து என்னோடய பார்ட்டிங் லைன் அப்படின்னா இங்கே வந்து டிராஃப்ட் ஆங்கிள் தருவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மை டிராஃப்ட் ஆங்கிள். ஓகேங்களா? ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நான் ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிட முடியும். இதே வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வி கான்ட் ரிமூவ், வி கான்ட் ஈஸிலி ரிமூவ். ஸோ அதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டேப்பர் அலவன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 0.5 to 2 degrees தான் இருக்கும் ஃபார் ஆல் த மெட்டீரியல். த ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் டேப்பர் அலவன்ஸ் ஆர் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் டிராஃப்ட் அலவன்ஸ் வில் பி 0.5 to 2%. அதே மாதிரி வந்து பார்ட்டிங் லைனுக்கு வெர்டிக்கலாக இருக்கிற சர்ஃபேஸில் தான் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கிற சர்ஃபேஸஸில் தான் வந்து நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்லிடணும் டிராஃப்ட் அலவன்ஸு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்னல் சர்ஃபேஸ் இருக்கும், எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் இருக்கும். தெர் இஸ் அ சான்ஸ் ஆஃப் மேக்கிங் கோர். ஓகேங்களா? கோர் வைப்போம். ஸோ கோர் வைக்கும்போது தேர் இஸ் அன் இன்டர்னல் சர்ஃபேஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ். த இன்டர்னல் சர்ஃபேஸ் இஸ் மோர் டேப்பர் தேன் த எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். த இன்டர்னல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டிராஃப்ட் அலவன்ஸ் இஸ் மோர் தேன் த எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ். எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸை விட இன்டர்னல் சர்ஃபேஸுக்கு தான் வந்து நிறையா வந்து கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா
ஒரு பிஸ்டன், ஆட்டோமொபைல் பிஸ்டன் இருக்குது அப்படின்னா டேப்பர் ஃப்ரம் பிஸ்டன் ஹெட் டு ஸ்கர்ட். ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிராஃப்ட் அலவன்ஸில் வந்து நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அலவன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஷ்ரிங்கேஜ் அலவன்ஸ். ஷ்ரிங்கேஜ் அலவன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று. ஓகேங்களா? we know that when the metal gets solidifies, when it starts solidifies, it form a 3 phases or 3 stages. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து solidify ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸு. ஸோ லிக்விட், ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 100% வந்து லிக்விட் இருக்கும். ஓகேங்களா? 100% வந்து லிக்விட் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் தி லிக்விட் ஷ்ரிங்கேஜ் and this is the solidification. ஓகேங்களா? solidification or solidus அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா the phase transition from liquid to solid வந்து நடக்கும். அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து சாலிட் ஷ்ரிங்கேஜ் வந்து வரும். சாலிட் ஷ்ரிங்கேஜ் வந்து வரும். ஸோ இந்த சாலிட் ஷ்ரிங்கேஜ் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஷ்ரிங்கேஜ்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ். ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரைசர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஈவன் பிளைண்ட் ரைசர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்லை வந்து ஓப்பன் ரைசர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, நமக்கு வந்து அந்த ரைசர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேஜோட ஷ்ரிங்கேஜை வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கும். whereas third stage of the allowance, third stage of the shrinkage allowance can be taken care by pattern. அப்போ பேட்டர்ன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஓவர் சைஸில் வந்து மேக் பண்ணும். we should make the pattern ஓவர் சைஸ். அப்படின்னா இப்போ டைமென்ஷன் வந்து என்னோடய பேட்டர்னோட டைமென்ஷன் வந்து 10 மில்லிமீட்டர் இருக்குது, 10 சைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 10 மில்லிமீட்டர் சைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு மேக் 11 ஆர் 12 mm. ஓகேங்களா? 11 இல்லைனா வந்து 12 வந்து பண்ணணும். அப்போ தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஷ்ரிங்கேஜ் ஆகும்போது இது வந்து உள்ளே ஓவர் கம் பண்ணிக்கும். இப்போ நீங்களே வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் மேக் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வாட்டரை வந்து போர் பண்ணும்போது டாப் மோஸ்ட் லேயர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஈவனாக இருக்கும். மோஸ்ட்லி ஈவனாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? வைக்கும்போது ஃபுல்லாக வந்து ஈவனாக இருக்கும். ஆனால் ஐஸ் க்யூப் ஆனதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் இட் கெட் ஃப்ரீஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன கேவிட்டி இருக்கும். அப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா மாலிகூல்ஸ் வந்து லிக்விடாக இருக்கும்போது மாலிகுலர் அட்ராக்ஷன் இஸ் சம்வேர். ஓகேங்களா? ஒரு மாதிரி வந்து அன்ஈவனாக இருக்கும். சாலிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மாலிகுல் அட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப க்ளோஸராக வந்துடும், ரொம்ப பாண்டிங் இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா எல்லாம் க்ளோஸாக பேக் ஆகும். மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே வந்து க்ளோஸ்லி பேக்கடாக இருக்கும். அப்படி பேக் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரிஜினல் லிக்விடில் இருந்த வால்யூம் வந்து சாலிட் ஆனதுக்கப்புறம் இருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓவர் சைஸ் பேட்டர்ன் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து 3 ஸ்டேஜஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் காம்பன்சேட்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அ ரைசர். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டேஜ் வந்து இட் காம்பன்சேட்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அ ரைசர். அண்ட் தேர்டு ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்டு ஸ்டேஜ் வந்து it should be taken care by oversize pattern, by providing oversize pattern. And you have to know that the very very important thing, that is liquid shrinkage வந்து always more. ஓகேங்களா? liquid shrinkage is always more than solid shrinkage, than phase transition shrinkage. ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு, இது வந்து செகண்டு, ஸோ இது வந்து தேர்ட். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி, செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஓகேங்களா? செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஷ்ரிங்கேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. தேர்டு ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிடில் இருக்கும். ஓகேங்களா? சாலிட் ஷ்ரிங்கேஜ் வந்து மிடில் இருக்கும். இந்த சாலிட் ஷ்ரிங்கேஜ் அப்படின்றது வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் கவனிக்கணும். சாலிட் ஷ்ரிங்கேஜுக்கு ஃப்ரீசிங் ஆர் சோல்டஸ் டு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வரும்போது அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷ்ரிங்கேஜ் நடக்கும் பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த ஷ்ரிங்கேஜ் தான் வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஷ்ரிங்கேஜ். இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் போரிங் டெம்பரேச்சர். நீங்கள் போரிங் டெம்பரேச்சர் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? போரிங் டெம்பரேச்சர் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கணும். ஸோ 1000 இருக்கட்டும், 500 இருக்கட்டும், இல்லை 2000 இருக்கட்டும்.
So how much may be the pouring temperature? The shrinkage allowance is independent of pouring temperature. It is dependent on freezing to room temperature. Shrinkage allowance is very dependent on freezing to room temperature. ஓகேங்களா? இதில் வந்து ஸ்டீல் அண்ட் பிராஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா we should provide more shrinkage allowance. அண்ட் இந்த shrinkage allowance பற்றின மீதி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் ஃபர்தராக வந்து சொல்கிறேன். ஏன்னா அது shrinkage allowance மட்டுமே வந்து நம்ம ரொம்ப பெரிய விஷயமா வந்து பார்க்கணும். ஓகேவா? அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் அலவன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேக் ஆர் ரீப்பிங் அலவன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம பேட்டர்ன் வந்து மோல்டு கேவிட்டிலேருந்து எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லைட்டாக வந்து ஷேக் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அந்த பேட்டர்னை வந்து வெளியே வரணும் அப்படிங்கிறதுனால லைட்டாக ஷேக் பண்ணுவோம். எப்படி நம்ம வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸை வந்து வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்கு 2 தட்டு தட்டுறோமோ அதே மாதிரி வந்து ஃபார் வித்ட்ராயிங் pattern from the mold we used to give some shake. ஓகேங்களா? ரைட் டு லெஃப்ட், டாப் டு பாட்டம், ஒரு 4 டைரெக்ஷன்லையுமே வந்து ஷேக் பண்ணுவோம். அப்படி ஷேக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா the mold cavity will become somewhat larger than the pattern. அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அப்படி ஷேக் பண்ணி எடுக்கும்போது ஓவர் சைஸ் ஆகுது அப்படின்னா we should give a negative allowance to the pattern. ஸோ நம்ம கொடுக்குற அலவன்சஸ்லேயே வந்து நெகட்டிவ் அலவன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஷேக் அலவன்ஸ். இது எல்லா அலவன்ஸையும் வந்து ஆட் பண்ணுவோம். சரி, இது வந்து என்னோடய ஒரிஜினல் சைஸ். ஸோ 10 அப்படின்றது வந்து ஒரிஜினல் சைஸ் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு ஆட் டிராஃப்ட் அலவன்ஸ், ஐ ஹாவ் டு ஆட் ஷ்ரிங்கேஜ் அலவன்ஸ், அண்ட் ஐ ஹாவ் டு ஆட் மெஷினிங் அலவன்ஸ், அண்ட் ஐ ஹாவ் டு ஆட் டிஸ்டார்ஷன் அலவன்ஸ், and I have to minus the reaping allowance. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லா அலவன்ஸுமே வந்து ப்ளஸ் பண்ணணும். ஆனால் ரீப்பிங் அலவன்ஸ் மட்டும் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இதுதான் வந்து நான் அலவன்சஸில் நான் கொடுக்க வேண்டியது. ஓகேங்களா? ஷேக் அலவன்ஸ்னாலே வந்து நெகட்டிவ் அலவன்ஸ்ன்னு நினச்சிக்கங்க. ஸோ நமக்கு தெரியும் எஸ் எ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக வந்து எஸ்என் கர்வ் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்றது. ஸோ அந்த எஸ்என் கர்வ் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க. So strain into number of cycles, that means shake allowance அப்படின்னாலே வந்து நெகட்டிவ் அலவன்ஸ் அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெஷினிங் அலவன்ஸ். ஸோ மெஷினிங் அலவன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் அலவன்ஸ் தான் நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம். ஸோ மெஷினிங் அலவன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் தான். இப்போது நமக்கு தெரியும் கேஸ்டிங் ப்ராசஸில் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டான சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வந்து எடுக்க முடியாது. ஈவன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேஸ்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வந்து ஸ்லஷ் கேஸ்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, we can't produce very good surface finish. ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் அ மெஷினிங் ப்ராசஸ் நம்ம வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்காக கொடுக்குற அலவன்சஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெஷினிங் அலவன்சஸ். டிஸ்டார்ஷன் அலவன்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து ஷார்ப் கார்னர்ஸ் எல்லாமே வந்து கேஸ்ட் பண்ணும்போது அது வந்து ஷார்ப் கார்னராக இருக்காது, ஒரு கர்வி கார்னராக இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ எனக்கு வந்து எக்ஸாக்டாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா இது வந்து 90 டிகிரி வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து மோல்டுக்குள்ளார போட்டு எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே வந்து கொஞ்சம் அப்படியே வந்து ஃபில்லட் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? ஏன்னா ஷார்ப் கார்னர்ஸ் வந்து பாசிபிளே கிடையாது. வி ஷேப்பு, யூ ஷேப்பு, ஈவன் நீங்கள் ஃப்ளாட் பார் வந்து பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து இந்த மாதிரி ஆயிரும். ஓகேங்களா? இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி போயிடும். சரி, ஸோ ஃப்ளாட் பார் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இட் வில் பிகம்ஸ் லைக் திஸ். ஒரு மாதிரி வந்து ஷேப் வந்து அன்ஈவனாக வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்காக கொடுக்கப்படுற அலவன்சஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டார்ஷன் அலவன்ஸ் ஆர் சேம்பர் அலவன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? இதோட அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். ஓகேவா? அப்ளிகேஷன் லைக் மேக்கிங் வி ஷேப்ஸ், யூ ஷேப், ஃப்ளாட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் with very less thickness can distort. In order to keep the shape we are providing the distortion allowance. ஸோ இங்கே வந்து இன்டர்னல் டேப்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. excess amount of material is added to oppose direction of solidification. So that is called distortion allowance. And next வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா shrinkage allowance. Shrinkage allowanceல we have to remember these 3 things. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஜ் 1 இட் இஸ் அ லிக்விட் ஷ்ரிங்கேஜ்,
Stage 2 is the solidification shrinkage. The component is compensated by the shrinkage component is compensated by means of a riser, whereas third stage of solid shrinkage is compensated by means of a shrinkage allowance, that is oversize pattern, where the liquid shrinkage is huge, larger than solid shrinkage, and solid shrinkage is larger than solidification shrinkage. ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் shrinkage அண்ட் திஸ் இஸ் தி செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் shrinkage அண்ட் திஸ் இஸ் தி தேர்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ தேர்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் an important because more or less equally to the first stage, the third stage shrinkage is there. ஸோ அதனால் வந்து சாலிட்ஸ் ஷ்ரிங்கேஜ் அலவன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். சாலிட் ஷ்ரிங்கேஜ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓவர் சைஸ் பேட்டர்னில் தான் கொடுக்க முடியும். லிக்விட் ஷ்ரிங்கேஜுக்கும் solidification ஷ்ரிங்கேஜுக்கும் வந்து ரைசர் இருக்குது. ஸோ அது வந்து காம்பன்சேட் பண்ணிக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் எவ்வளோ அலவன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுப்போம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பிஸ்மித். ஸோ பிஸ்மித்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் அலவன்ஸ் வந்து நெக்லிஜிபிள் அலவன்ஸ் வந்து இருக்கும். கிரே கேஸ்டைனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் அலவன்ஸ் வந்து கொடுப்போம். ஸோ ஆஃப்டர் solidification வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து லைட்டாக உப்பும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் வந்து கிரே கேஸ்டைனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷ்ரிங்கேஜ் அலவன்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் அலவன்ஸாக இருக்கும். லெட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி, அதோட வேல்யூ வந்து கொடுக்கல. ஸோ லெட் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அண்டு மேலபிள் கேஸ்டைன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 mm/meter லென்த். அலுமினியம் அலாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12 to 15 mm/unit லென்த். மேங்கனீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 13 mm/unit லென்த். பிராஸ் ஆர் பிரான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 mm/unit லென்த். பியூர் அலுமினியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் அலாயை விட பியூர் அலுமினியமுக்கு வந்து அதிகமான ஷ்ரிங்கேஜ் அலவன்ஸ் கொடுக்கணும். தட் இஸ் 17 mm/meter லென்த். பிளைன் கார்பன் ஸ்டீலுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 20 mm/meter லென்த். அண்ட் லெட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 25 mm/meter லென்த். ஸோ நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன். ஸோ லெட் அண்ட் ஸ்டீல் வில் ஹாவ் மோர் ஷ்ரிங்கேஜ் அலவன்ஸ். அதே மாதிரி வந்து பிராஸ் பியூர் அலுமினியம் இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் மோர் ஷ்ரிங்கேஜ் அலவன்சஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் தி கீ பாயிண்ட்ஸ் இன் ஷ்ரிங்கேஜ் அலவன்ஸ். ஸோ இதில் வந்து கான்ட்ராக்ஷன் அலவன்ஸ்னாலும் ஷ்ரிங்கேஜ் அலவன்ஸ்னாலும் சேம் தான். ஓகேங்களா? கான்ட்ராக்ஷன் அலவன்ஸ் ஆர் ஷ்ரிங்கேஜ் அலவன்ஸ்னாலும் சேம் தான். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் going to take care about solid contraction or solid shrinkage. இப்போ ரைசர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுக்கெல்லாம் காம்பன்சேட் பண்ணோம் அப்படின்னா லிக்விட் அலவன்ஸ் அண்ட் solidification ஆர் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதுக்கு வந்து மட்டும்தான் வந்து ரைசர் வந்து யூஸ் ஆகும். அண்ட் சாலிட் ஷ்ரிங்கேஜ் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசிங் டு ரூம் டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் இருக்கிறது தான் வந்து சாலிட் ஷ்ரிங்கேஜ் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த சாலிட் ஷ்ரிங்கேஜ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு we have a formula. Therefore solid shrinkage is equal to alpha into A into TF minus TA. That is solid shrinkage is equal to alpha into A into TF minus TA. ஸோ இதில் வந்து ஆல்ஃபா அப்படின்றது வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன், அது கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தெர்மல் கான்ட்ராக்ஷன். ஏ அப்படின்றது வந்து பேட்டர்னோட ஏரியா. டிஎஃப் அப்படின்றது வந்து ஃப்ரீசிங் டெம்பரேச்சர். டிஏ அப்படின்றது வந்து ambient டெம்பரேச்சர் ஆர் ரூம் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து சாலிட் ஷ்ரிங்கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் போரிங் டெம்பரேச்சர் அப்படின்றத வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சாலிட் ஷ்ரிங்கேஜ் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் போரிங் டெம்பரேச்சர் அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷ்ரிங்கேஜ் அலவன்ஸ் வந்து ஒரு பேட்டர்னில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ஷ்ரிங்கேஜ் அலவன்ஸுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா த ரேஷியோ ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் பேட்டர்ன் டு த வால்யூம் ஆஃப் பேட்டர்ன் டு த வால்யூம் ஆஃப் காஸ்டிங் அப்படின்றது தான் வந்து ஷ்ரிங்கேஜ் அலவன்ஸ். இதை வந்து எஸ்ஏன்னு சொல்லுவாங்க. இஃப் த எஸ்ஏ இஸ் 1% அப்படின்னா த ரேஷியோ ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் பேட்டர்ன் டு த வால்யூம் ஆஃப் காஸ்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.03% இருக்கும். இதே வந்து எஸ்ஏ வந்து 2 அப்படின்னா 1.06, எஸ்ஏ வந்து 3% அப்படின்னா 1.09, 4%னா 1.12, 5%னா 1.15. ஸோ பேசிக்கலாக வந்து ரேஷியோ விபி பை விசி வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க. 1.0.
இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா shrinkage allowance வந்து 1 கொடுத்தாங்க அப்படின்னா you have to multiply by means of a 3 becomes 3, that is 0.3. 2 கொடுத்தாங்க அப்படின்னா 2 into 3 வந்து 6, that is equal to 1.06. 3 கொடுத்தாங்கன்னா 3 into 3 வந்து 9, therefore 1.09. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தேர்ட் டேபிள் வந்து யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you will easily get the volume of the pattern to the volume of the casting ratio. அண்டு shrinkage allowance வந்து ஹையஸ்ட் shrinkage allowance வந்து எதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டீலு, இட் இஸ் மோர் தென் brass. ஆனால் லெட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா லெட் இஸ் மோர் தென் ஸ்டீல் அண்ட் ஸ்டீல் இஸ் மோர் தென் brass அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷேக் அலவன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் குவான்டிடேட்டிவ்லி. ஓகேங்களா, ஷேக் அலவன்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் குவான்டிடேட்டிவ்லி அண்ட் ஷேக் அலவன்ஸ் இஸ் அ ஒன் அண்ட் ஒன்லி நெகட்டிவ் அலவன்ஸ். டிராஃப்ட் அலவன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாண்ட் கேஸ்டிங்க்கு மட்டும்தான் வந்து டிராஃப்ட் அலவன்ஸ் வந்து நமக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் வந்து டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் தேர் ஒன்லி இன் பர்பண்டிகுலர் டு தி பார்ட்டிங் பிளேன் அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ வித் திஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டாப் மை lecture in allowances. I hope I have given an enough knowledge, I have transferred an enough knowledge and whatever I am knowing in the part of an allowance. Thank you. If you have any doubts, please let me know in the comment section. I will put again a different video on your doubt. Thank you.